با اخباری آزادی خوش آمدید. با سلامی دوباره بیننده عزیز، نشرین نوی برنامه رو امروز 3 مارس از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهاد میکنیم. من زرنگزی نوروز شاه و امروز در برنامه این گزارش رو داریم. مردی که زن و فرزندش را کشت و آتش زد 23 سال زندانی شد. نزدیکان زن از حکم راضی نیستند. دولت همه دنیا با قانون باشه اگر یک عمر سود کنه تا که دیگه این حادثه ها روی نتید هیچ جا. من باره مادرها سخت نگرده. در یک ری در قزاقستان بیش از 700 مهاجر دستگیر شده است. مهاجران تاجیک میگویند آنها را به اساس تنها برای نشان دادن این نتیجه بازداشت میکنند. و یونیسف یا بنیاد کودکان سازمان ملل برای تحقیق قضیه پرسر و صدای زهرآلودشوی دختران ایرانی در مکتب‌ها کمک میکند. هفته گذشته دادگاه ولایت سوخت حکم مردی را که زن و کودک نابالغش را کشته و آتش زد اعلام کرد. با قرار دادگاه زاکر اعظموف 37 ساله 23 سال حبس شد. ایبدار کننده دولتی برایش 25 سال طلب کرده بود. پیوندان زن کشته شده از حکم دادگاه ناراضی‌اند. فرزان محمدی با جانب ها صحبت کرد و درباره این حادثه گوش نشنید. گزارش می‌دهد. هم قاتلی کردم هم علاب سر دادم. پیوندان فیروزه اعظموی 36 ساله و سیادجان اعظموف 9 ساله که از جانب سرابان خانواده زاکر اعظموف تیرم‌های سال گذشته کشته شدند، حکم دادرس را ناعادلانه مینامند. دادگاه ولایت سوخت گناهکار را به 23 سال زندان محکوم کرد و برای شکایت از بالای این حکم فرصت داد. ما شکایت میکنیم. ما قانون رو چه بگه یک مورد برادری آدم ها این خیلی آدم ها نبراد دنیا با نو ساله نخواه که به فرزند خود را کشد این خیلی انسان ها راضی نیست این سوده دین انگی برد. دولت همه دنیا با قانون باشه اگر یک عمر سود کنه تا که دیگه این حادثه ها روی نتید هیچ جا. من باره مادرها سخت نگرده. این خانواده میخواهند برای بازبینی حکم به دادگاه عالی و به پرزیدنت تاجیکستان مراجعت نمایند، زیرا به قول آنها حادثه قصداً و به شیوه وحشت‌آور صورت گرفته است. در حقیقت رأی موجب مردم جمع شدن همسایه‌شان خانه در گرفتگی در آمده بینم جسدها هرش خواب جسدها خواب و گشته من برآمده شعبه کارهای داخلی ناظر منطقه به زنگ زدم کارهای داخلی به زنگ زدم و ناسه آمدگی رو دیدم من و حالت دیده تمام حالت شاب و فرامده بعد از کم تا سلام آمده بینم اگر و علاقه اونجا به کشته و سوزاندگی در گرفتیم. ولی پیوندان زاکر اعظموف 37 ساله میگویند به این هم حکم سنگین است. همزمان آنها نمیخواهند شکایت کاساسیونی برند. دولت البته دیده برآمده بعد حکم نمیبرد که همچون نمیبرد که بعد مثلا وی شون که دولتی نکرد است که وی عمری بود که وی باید همت یک آدم باشه دیگه همچون 60 میدرد خودتون فالکنه 37 60 میدرد همون مدت تغییر کنن میبرد بس حال معامله نبود حادثه آخر ماه نوامبر سال گذشته در جماعت شهرک مهندآباد ناحیه ظفرآباد رخ داده و در این باره ریاستی وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت نیز گزارش داده بود. در آن گفته می شود که این کشتار دهشتبار در زمینه رشک به عمل آمده است. جنگ و جنجال در خانواده را پیوندان هر دو جانب نیز تصدیق می کنند. بعض روز نمیداد تلفن میکرد اپا کلنا متگیره میکرد فیروز بازمین شود همش میگذره اپا به خبر تیم نباشه نه خبر نده روز زیرش کرده گیره کرده تلفن میکش گفت دخترم یکون حالتی آیلش اومده خبر نمیکشید. من به نمیگفت اگر کلی نام نگفته باشد من به یکون چیز نمیچم یک هفته پیش من بکرد من کسی دل هایم دولین هایم من بعد ترسش نمیگفت که مادرم به یکون چی میشد گفته همون من بنزین یکم برای در تاجیکستان در پی مناقشه های عائلوی رخ دادن جنایت ها احیانا وامی خورد و کشتن و سوزاندن زن و فرزند از جانب شوهر ساکنان منطقه را حیرت زده کرده است. کارشناسان میگویند مقامات دخلدار و روانشناسان باید با چنین عائله ها کار کنند و از چنین دهشت ها پیشگیری نمایند. جداشوی عائله و خشونت خانوادگی نیز در کشور یک موضوع داغ گردیده است.
бинандагони азиз, агар шумо ҳам дар ин бора назаре доред, ба баҳсҳо дар ин масъала дар саҳфаҳои радиои озодӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамроҳ шавед. таи ҳафтаҳои ахир дар шаҳри Алматои Қазоқистон амалиёти густурда алайҳи муҳоҷирони корӣ идома дорад. мақомоти ин кишвар сабаби ташкили рейдҳоро пешгирӣ аз муҳоҷирати ғайриқонунӣ шарҳ доданд. аммо чанде аз зодагони Тоҷикистон аз боздоштҳои беасоси кормандони пулис ва нигаҳдорӣ дар таҳвилгоҳҳои бидуни шароит шикоят доранд. Шаҳлои Гулхоҷа ин мавзӯъро пайгирӣ кардааст ва ҷузъиёти бештар медиҳад. Заставляют люди. Все порвали куртки, на машину, вот. Вот сотрудник милиции, вот смотрите. Вчера поймали тоже, вот, бьет еще. Вот, пожалуйста, каждый день поймают на спецприем. ин баҳси лавзии муҳоҷири тоҷик ҳафтаи ҷорӣ на дар Русия, балки бо пулиси Қазоқистон дар шаҳри Алмато сурат гирифтааст. бародари ин муҳоҷирро, ки дар яке аз сохтмонҳо фаъолият мекунад, кормандони мақомоти интизомӣ барои тафтиши ҳуҷҷатҳо боздошта, дар дохили мошинашон латукӯб намуданд. ҳамчунин таҳдид карданд, ки агар навори сабт намудаи муҳоҷирон ҷои нашр шавад, онҳоро аз Қазоқистон ихроҷ мекунанд. ин дар ҳолест, ки бинобар шикояти гурӯҳи муҳоҷирони тоҷик рӯзҳои охир бо вуҷуди доштани ҳамаи санадҳои қонунӣ барои будубош ва кор дар Қазоқистон аз сӯи пулиси ин кишвар боздошт мешаванд. ба нақли онҳо рӯзи 21 феврал даҳон нафар аз кормандони мақомоти интизомӣ соати 5 субҳ ба ҷои хобашон даромада 52 муҳоҷири тоҷикро ба мошинҳо бор карда ба маркази муҳоҷират бурданд. дар он ҷо ҳуҷҷатҳои аксариятро гирифтаву худашонро ба таҳвилгоҳи пулис интиқол доданд. яке аз ин муҳоҷирон, ки аз бурдани номаш худдорӣ мекунем, ба радиоозодӣ нақл намуд, ки онҳоро дар ин таҳвилгоҳ дар шароити бад ва бо шиками гурусна чанд рӯз нигоҳ доштанд. ба гуфтаи мусоҳиби мо 52 муҳоҷир дар утоқи шабро рӯз мекарданд, ки аслан барои 16 нафар пешбинӣ шуда буд. як нон ва як коса хӯрокро бояд 4 нафар байни худ тақсим мекарданд. дар айни замон пулиси шаҳри Алмато рӯзи 27 феврал дар сомонаи расмияш аз баргузории амалиёти густурда зери унвони муҳоҷир хабар пахш карда, аз аввалин натиҷаҳои назарраси он ҳисобот дод. дар ин хабар аз ҷумла омадааст, ки дар давоми 4 рӯзи амалиёт 689 нафар бо гуноҳи нақзи қонунҳои муҳоҷират ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. 83 шаҳрванди хориҷиро аз Қазоқистон ихроҷ карданд. навори чӣ гуна берун кардани беш аз 30 муҳоҷири Тоҷикистону Ӯзбекистон аз ин кишвар низ дар ҳамин сомона нашр шудааст. Асҳат Бутучинов, сардори хадамоти муҳоҷирати департаменти пулиси шаҳри Алмато мегӯяд, ҳамчунин дар натиҷаи рейд 464 муҳоҷиреро, ки бо худ ҳуҷҷат надоштанд, ба таҳвилгоҳ бурданд. 40 корфармои қазоқро барои вайрон кардани қоидаҳои ҷалби коргарони хориҷӣ муҷозот карданд. дар робита ба вайронкунандаҳои қоидаҳои муҳоҷират 8 парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. дар ин баробар 2 нафаре, ки дар ҷустуҷӯи байналмилалӣ қарор доштанд, боздошт гардиданд. Уважаемый старший лейтенант, товарищ старший лейтенант, я ничего не разрушал, я ничего не делал. Вот, передайте телефон, вы обещали, дайте телефон. бунёди кӯдакони созмони милал ё юнисеф изҳори омодагӣ кардааст, ки ба Эрон дар таҳқиқи буҳрони марбут ба заҳролудшавии пурасрори шогирдони мактабҳои духтарона кӯмак мекунад. аз моҳи ноябр ба ин сӯ дар 4 шаҳри Эрон беш аз 30 мактаби духтарона аз ҳолатҳои заҳролудшавӣ, дилбеҳузурӣ ва бистаришавии духтарон шикоят карданд ва рӯзи 2 март мақомоти ҷумҳурии исломӣ гуфтанд, ки ин қазияҳо таҳқиқ хоҳанд шуд. Хиромон Бақозода мавзӯъро идома медиҳад. вазири беҳдошти Эрон гуфт, дар чанд моҳи гузашта садҳо шогирди мактабҳои духтарона заҳролудшавии сабукеро таҷриба карданд, ки ҳамакнун бояд таҳқиқ шавад. бархе сиёсатмадорон ишора мекунанд, ки шояд ин кори дасти гурӯҳҳои тундраве аст, ки зидди таҳсили духтаронанд, вале то ҳол ҳеҷ гурӯҳ ё созмоне масъулияти ин воқеаҳоро ба ӯҳда нагирифтааст. گاز میمد اولی کلاس، بعد یکی از بچه‌ها حالش بد شد، سرگیجه گرفت. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت ایران گفت کمیته ویژه‌ای رو ما مأمور کردیم که در این رابطه بیان و تحقیق بکنن که این کمیته از بهترین اساتید سمت‌شناسی کشور و اساتید دانشگاه‌ها ҳолатҳои заҳролудшавии духтарон, ки бархе волидонро маҷбур кард фарзандонро аз мактаб бигиранд, шубҳаву гумонҳоеро дар заминаи омилони эҳтимолии ташкили ин ҳамлаҳо дар пасманзари саркӯби мавҷи эътирозҳо аз ҳукумат дар пайи марги Маҳсо Аминии 22-сола дар идораи полис, ки бо гумони ҳиҷоби нодуруст боздошт шуда буд, бештар кард. интиқод аз вокуниши заифи мақомоти Эрон ҳам дар таҳқиқи ҳодисаҳои ҳамла ба мактабҳои духтарона кам нест.
буҳрони марбут ба заҳролудшавии пурасрори мактабҳои духтарона бо давраи сахте барои раҳбарияти Эрон рост омад ки бо эътирозҳои сартосарӣ аз низом либоси маҷбурии занона ва ошӯбҳои иҷтимоӣ рабт мегирад. вазири умури дохилии Эрон гуфт ки ҳамлаҳо кори дасти душманони Эрон аст ва ҳадафашон эҷоди тарс мебошад. барномаро идома медиҳем. дар хонаи ҳар деҳқон дар Данғара то 10 тонна пахта нигаҳдорӣ мешавад. ин дар пайи як санҷиши мақомоти Хатлон маълум шудааст. коҳиши нархи пахта сабаб шудааст ки бисёре аз кишоварзон аз фурӯши маҳсулоти худ худдорӣ кунанд. нархи кам ва омилҳои дигар ба гуфтаи деҳқонон заҳмати онҳоро дар майдонҳои пахта ночизу камдаромад кардааст. гузориши Маҳмудҷон Раҳматзодаро дар ин бора бо ҳам мебинем. деҳқонони ноҳияи Данғара то ҳол 1000 тонна пахтаашонро ба фурӯш набаровардаанд. ҳукумати ноҳия муайян кардааст ки ин миқдор пахта дар хонаву маконҳои махсус нигаҳдорӣ мешавад. мақомот мегӯянд ки пас рафтани нарх сабаби худдорӣ аз фурӯши пахта шудааст. гурӯҳи ташкил кардам аз тарафи бемор айдораи кишоварзӣ аз шӯъбаи иқтисоди ноҳияи Данғара гурӯҳи кори рафтан дидан ҳатто раисои ҷамоат гаштам ona ба чунки ӯ нарх кишовари харидор мекунад ба деҳқон хона намешавад. таҳқиқи мақомот муайян кардааст ки дар хонаи баъзе деҳқон то 10 тонна пахта нигаҳдорӣ мешавад. ҳоло дар ноҳияи Данғара 10121 гектар замини обӣ ба қайд гирифта шудааст. дар соли 2022 аз ин шумора деҳқонон дар 4850 гектар пахта кишт кардаанд. харидори пахтаи минтақа ширкати ҷунтаи Хатлон Синсилу аст ки дар ноҳияи Данғара корхона бунёд кардааст. ин корхона ашёи хомро аз сокинон харидорӣ карда онро коркард мекунад. ҷунтаи Данғара фақат ба нархи пахтаи Данғара кор намекунад. барое ки дар ноҳияи Данғара дар вилояти Хатлон бо дигар шаҳр ноҳия ҳастанд ки ба пахта саркор кунад ва нархи пахтаи сесол карда мешавад. ҷунтаи Синсилу текстил хариди нархи пахтара аз ҳамин шаҳр ноҳияи дигар низ ба роҳ монда шуда. ҷунтаи Синсилу текстил Данғара дар як сол то 25000 тонна нахи пахтаро коркард мекунад. инчунин ин корхона дар вилоят заминҳои худро дошта ба кишти пахта машғул аст. мақомоти Данғара гуфтанд ки як қисмати заминҳои ин корхона дар ноҳияи онҳо қарор дорад. корхонаи ҷунтай дар мустақилан заминҳои хоҷагӣ хича дорад. шаҳрномаи байқатисознама ба матқати ҳамун замина коркар мекунанд, маҳсулоташ истеҳсол мекунанд то охирон марҳилара. соли 2015 парлумони Тоҷикистон санадеро тавсиб кард ки ҷунтаи Хатлон Синсилу соҳиби 15000 гектар замин дар вилоят шуда буд. баъди 4 соли истифодаи замин ҷунтаи Хатлон Синсилу аз як қисмати заминҳояш даст кашид. мақомоти Данғара соли 2020 гуфта буд ки заминҳои обиашро аз шарикони хитоияш мегиранд. ҳоло дар вилояти Хатлон 5 ширкати хориҷӣ 33504 гектар замин доштааст. аз ин шумора 13437 гектарашро обӣ ташкил медиҳад. аммо раиси кумитаи замини Тоҷикистон дақиқ нагуфт ки кадом ширкатҳои хориҷӣ соҳиби замин аст. дар ноҳияи Данғара ҷамъияти саҳомӣ пӯшидии ҷунтаи Данғара Синсилу майдони 1788 гектари обӣ истифода мебарад. чиқили ки шумо медонед заводи коркардам дар ноҳияи Данғара дорад. то коркарди ниҳояи корбарӣ кадост ки чӣ қадар ҷойҳои корӣ барои мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам оварда шудааст. ҳоло агар аз як сӯ ширкати харидор бештар ба заминҳои худ машғул бошад ва ҳам аз 10 то 7 сомон кам шудани нахи пахта сабаб гашта бошад, аз сӯи дигар гаронии нерӯҳои маъданӣ парвариши пахтаро барои деҳқонон кам даромад кардааст. бо ин ҳол маълум нест кай деҳқонон пахтаи худро хоҳанд фурӯхт ва оё дар мавсими нав пахта кишт хоҳанд кард ё не. Маҳмудҷон Раҳматзода, Озодӣ, ноҳияи Данғара. бинандаи азиз, шумо барномаи ахбори Озодиро тамошо кардед. хабарҳои бештар дар вебсайт ва сафҳаҳои радиои Озодӣ дар фейсбуку инстаграм, твиттеру телеграм ва тиктоку одноклассники дастрасанд. агар шумо ҳам шоҳиди хабару ҳодиса ё манзараи ҷолибе шудед, метавонед аз тариқи ватсапу телеграм бо мо тамос гиред. то барномаи баъд худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори шумо.